a circular pitch. It is denoted with some small PC. సో ఒక టూత్ మీద ఒక పిచ్ సర్కిల్ దగ్గర ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. సేమ్ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఆన్ ది ఎడ్జెంట్ టూత్ వరకు ఉన్న అలాంగ్ ద పిచ్ సర్కిల్ మనం ఏదైనా డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తే దాన్ని సర్క్యులర్ పిచ్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ స్మాల్ పీసీ distance measured along the pitch circle, along the circumference of the pitch circle from one point on the tooth to the corresponding point on the adjacent tooth. సో వీటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ సర్క్యులర్ పిచ్ అంటారు. అంటే టూత్ థిక్నెస్ ప్లస్ విడ్త్ ఆఫ్ స్పేస్ ని కలిపితే మనకి సర్క్యులర్ పిచ్ వస్తుంది. సో సర్క్యులర్ పిచ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి సమ్ పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై డి బై టీ. పై డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిచ్ సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ పిచ్ సర్కిల్ perimeter divided by teeth, number of teeth. So next circular, after that circular pitch we have discussed a point that is pitch angle gamma. It is denoted with gamma. సో లాస్ట్ క్లాస్లో వై అని రాశాను, యాక్చువల్గా గామా అని రీప్లేస్ చేసుకోండి. సో ఒక సర్క్యులర్ పిచ్ అనేది పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర ఎంతైతే యాంగిల్ చేస్తుందో సబ్టెండ్ చేస్తుందో దాన్ని పిచ్ యాంగిల్ అంటారు. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్. సో ఇదేమో సర్క్యులర్ పిచ్. సర్క్యులర్ పిచ్ అనేది ఎంతైతే యాంగిల్ పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర సబ్టెండ్ చేస్తుందో దాన్ని పిచ్ యాంగిల్ అంటారు. యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై సర్క్యులర్ పిచ్ ఎట్ పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్. పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర సర్క్యులర్ పిచ్ చేసే యాంగిల్ని సబ్టెండ్ చేసే యాంగిల్ని మనకి పిచ్ యాంగిల్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డయామీటరల్ పిచ్. ఇవి జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ. Diametral pitch, suppose let us consider it is denoted with some PD. So diametral pitch is defined as it is the number of teeth per unit length of pitch circle. సో పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ పిచ్ సర్కిల్కి ఎన్నైతే టీత్ ఉన్నాయో ఆ రేషియోని ఏమంటారంటే డయామీటరల్ పిచ్ అంటారు. సపోజ్ లెట్ us స్మాల్ పీడి పిచ్ సర్కిల్ diameter small d, number of teeth. So number of teeth divided by pitch circle diameter is known as diametral pitch. సో మనకి సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే ఓకే, సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే సమ్ పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ టీ బై టీ అని చూసాము. అలాగే డయామీటరల్ పిచ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ద పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్. సో ఒకవేళ ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై చేయండి, పీసీ ఇంటూ పీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ డి బై టీ ఇంటూ టీ బై డి. సో డి బై టీ ఇంటూ టీ బై డి, సో అది 1 అయిపోతుంది. సో ఇంకా పీసీ ఇంటూ పీడి అంటే డయామీటరల్ పిచ్ ఇంటూ సర్క్యులర్ పిచ్
gives a constant value, that is pi. Next important term is module. Module of a gear is very important. It is denoted with, it is a reciprocal of diametral pitch, and it is denoted with the letter small m. It is the ratio of the pitch diameter in millimeters to the number of teeth. So m is equal to d by t. Module is defined as pitch circle diameter divided by number of teeth on that gear. So it gives the value of module. Also we have circular pitch PC is equal to some pi d by t. So d by t is can be replaced with small m, that is module. So circle pitch is pi into m, that is module. Pi into module. So module is d by t. Next one is gear ratio, and it is denoted with the letter capital Z. So gear ratio is defined as number of teeth on the gear to the number of teeth on the pinion. So Z is equal to number of teeth on the gear divided by number of teeth on the pinion. So number of teeth on the gear is, suppose let us consider capital T, and the number of teeth on the pinion is small t. The ratio is known as gear ratio. Next one is velocity ratio. Okay. Next one is velocity ratio. Velocity ratio is denoted with some VR, velocity ratio. So VR velocity ratio is angular velocity of the follower divided by, VR is the angular velocity of the follower. That means driven gear. Follower divided by angular velocity of the driving gear. Angular velocity of the driving gear. So that ratio is known as velocity ratio. Suppose one is related to driver, and 2 is related to follower. So we can write a velocity ratio is follower is 2. So omega 2 by angular velocity of the follower is omega 2 divided by angular velocity of the driving gear. Driving gear is 1. So omega 2 by omega n
1 is the velocity ratio, and omega can also written as revolutions in terms of revolutions per minute, n2 by n1. See, this is from omega is equal to 2 by n. So at the pitch point, both gears should have same linear velocity. So velocity of pitch point at the driver is equal to velocity of point P of the follower, that is 2. From here we can write r1 omega 1 is equal to some r2 omega 2. So omega is nothing but 2 pi n by 60. R2 is equal to 2 pi n2 by 60. సో ఇక్కడ నుంచి 2 ఇంటూ r1 అంటే మనకి అది పై d1 కింద రాయొచ్చు. అంటే 2 ఇంటూ r1 అంటే అది డయామీటర్ అవుతుంది 2r అని, అంతే కదా. సో పై d1 n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ పై d2 n2. ఇక్కడ నుంచి ఈ పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి n2 బై n1 అంటే ఏమొస్తుంది, n2 బై n1 ఇది ఇటు సైడ్ వచ్చింది అంటే d1 బై d2 వస్తుంది. ఈ పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ d2 ఇటు సైడ్ వచ్చింది, ఈ n1 ఏమో రైట్ సైడ్ మూవ్ అయింది. సో n2 బై n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 బై d2 వచ్చింది. సో వెలాసిటీ రేషియో ఈజ్ omega 2 by omega 1 and it is also equal to n2 by n1 and it is also equal to d1 by d2. So and the next point is pitch of two gears, circular pitch of two gears must be same. Pitch of two gears must be సేమ్. సో ఎందుకు సేమ్ ఉండాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ గేర్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాం, సేమ్ కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ రేషియో అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలని చెప్పాం. సో అలా కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ రేషియో మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే టూ గేర్స్ కూడా సేమ్ పిచ్ ఉండాలి. అంటే సర్క్యులర్ పిచ్ ఆఫ్ టూ గేర్స్ దట్ ఈస్ పై d1 బై t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై d2 బై t2 అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి d1 బై d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t1 బై t2 రిలేషన్ వచ్చింది. అంటే మనం ఈ d1 బై d2 ప్లేస్లో t1 బై t2 కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వెలాసిటీ రేషియో. సో pitch of two gears must be same. It is because to maintain constant angular velocity, the circular pitch of two gears must be same. So circular pitch is equal to pi d1 by t1. This is the circular pitch of the driver, and pi d2 by t2. This is the circular pitch of follower. So pi gets cancelled and we got the relation d1 by d2 is equal to t1 by t2. సో ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 బై d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t1 బై t2 అని రాసి. సో టోటల్గా సర్క్యులర్ ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ డిఫైన్ చేసాము. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏమో సర్క్యులర్ పిచ్ ఫామ్లో ఏమవుతుందంటే పై d బై t అవుతుంది. సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే పిచ్ సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ దట్ గేర్, pc. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ pc ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై d బై t. సో d అంటే పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్, d is nothing but pitch circle diameter, t is nothing but number of teeth. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ పిచ్ యాంగిల్. సర్క్యులర్ పిచ్ సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర ఎంత అయితే యాంగిల్ చేస్తుందో సబ్టెండ్ చేస్తుందో దాన్ని పిచ్ యాంగిల్ అంటారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ గామా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డయామీటరల్ పిచ్. డయామీటరల్ పిచ్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ t by d. So diametral pitch is denoted with PD and it is the ratio of number of teeth divided by pitch circle diameter. T by D is known as diametral pitch. And we have another term that is module. So module is the reciprocal of diametral pitch. Module is the ratio of pitch circle diameter in millimeter to the number of teeth. D by T ne ఏమంటారంటే మాడ్యూల్ అంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టర్మ్.
సో మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ అవుతుంది. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై t, మాడ్యూల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై t. సో మీకు ఆల్రెడీ సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే పై d బై t అని తెలుసు. ఇక్కడ d బై టీని ఎలా డిఫైన్ చేసాం, మాడ్యూల్ కింద డిఫైన్ చేసాం. సో d బై టీని mతో రీప్లేస్ చేయండి. సో పై ఇంటూ m వస్తుంది. సో సిమిలర్గా గేర్ రేషియో is nothing but number of teeth on the gear divided by number of teeth on the pinion. సో రెండు గేర్స్ ఉన్నాయి, ఏదైతే బిగ్గర్ గేర్ ఉందో దాన్ని గేర్ అంటాము, అలాగే ఇంకొక స్మాలర్ గేర్ పినియన్ అంటాము. సో ఒక ఫస్ట్ గేర్ మీద, పెద్ద గేర్ మీద ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఉందో అది డివైడెడ్ బై పినియన్ గేర్ మీద ఉన్న టీత్ని మనం ఒకవేళ కౌంట్ చేసి మనం రేషియో తీసుకుంటే దాన్ని గేర్ రేషియో అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వెలాసిటీ రేషియో. సో వెలాసిటీ రేషియో is defined as angular velocity of the follower divided by angular velocity of the driving gear. So follower divided by driving gear. So angular velocity ante manaki omega. So omega of the follower. Let us consider the driver is 1 and follower is 2. అంటే follower is 2 కాబట్టి angular velocity of the follower అంటే omega 2 divided by omega 1. So omega is nothing but 2 pi n by 60. Some 2 pi n by 60. సో అక్కడ నుంచి మనం ఒమేగా 2 బై ఒమేగా 1 ఎలా రాయొచ్చు అంటే n2 బై n1 కింద రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఎట్ ద పిచ్ పాయింట్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రెండు గేర్స్ ఖచ్చితంగా పిచ్ సర్కిల్స్ దగ్గర అవి టచ్ అవుతాయని చెప్పాను. ఎక్కడైతే పిచ్ సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ని పిచ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఆ పిచ్ పాయింట్ అనేది రెండు గేర్స్కి ఉన్న ఒక కామన్ పాయింట్. సో రెండు మీటింగ్ గేర్స్ యొక్క కామన్ పాయింట్ పిచ్ పాయింట్ కాబట్టి దోస్ టూ గేర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ వెలాసిటీ ఎట్ దట్ పాయింట్. సో ఒక పాయింట్కి ఒకటే వెలాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పిచ్ పాయింట్ దగ్గర ఫాలోవర్ యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ డ్రైవర్ యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో మీకు ఆల్రెడీ లీనియర్ వెలాసిటీ ఇన్ రొటేషనల్ మోషన్లో తెలుసు r ఇంటూ ఒమేగా అని చెప్పి. సో అక్కడ నుంచి r1 ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2 ఒమేగా 2 అని రాశాను. ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi n బై 60. సో అక్కడ నుంచి 2 pi n1 బై 60 అండ్ ఆ ఒమేగా 2 ఈజ్ 2 pi n2 బై 60. అక్కడ పై బై 60 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. 2 ఇంటూ r1 ఎలా రాసామంటే 2 ఇంటూ r1ని 2 into r1 is nothing but diameter of the pitch circle of driver and pi d2 is nothing but diameter of the follower pitch circle యొక్క diameter follower. సో pi d1 n1 is equal to pi d2 n2. సో అక్కడ నుంచి పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి n2 బై n1 is equal to d1 బై d2 వచ్చింది. అంటే మనం n2 బై n1 ప్లేస్లో d1 బై d2ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే to maintain constant angular velocity between two shafts, so the circular pitch of two gears must be same. రెండాటికి కూడా సేమ్ circular pitch ఉండాలి. అక్కడ నుంచి circular pitch of the driver is equal to circular pitch of the follower అంటే pi d1 by t1 is equal to pi d2 by t2. సో ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. d1 by d2 is equal to t1 by t2 వచ్చి. సో వెలాసిటీ రేషియో అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 4 రేషియోస్ కింద రాసాము. ఒమేగా 2 బై ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 బై n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 బై d2. d1 అంటే పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ అండ్ d2 అంటే పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్. t1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ద డ్రైవర్ డివైడెడ్ బై t2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ద ఫాలోవర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ pressure angle and line of action, pressure line or line of transmission or line of action. So ikkada two gears unnai. So suppose let us consider this is our pinion gear and another gear is it is the bigger gear, that is this one. సో మనకి ఇలా రెండు గేర్స్ మేటింగ్ గేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్కడైతే రెండు టీత్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నాయో, సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ని మనం పిచ్ పాయింట్ అంటామని చెప్పాను. సో ఎక్కడైతే రెండు పిచ్ సర్కిల్స్ టచ్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ ఏంటంటే పిచ్ పాయింట్. సో పిచ్ పాయింట్ దగ్గర
ఇక్కడ ఇదొక కర్వ్, ఇదొక కర్వ్, ఇది రెండు టీత్, ఇది ఒకదాని యొక్క కర్వ్, ఇది ఇంకొక దాని యొక్క కర్వ్. సో ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్ కి ఈ పిచ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక కామన్ టాంజెంట్ అనేది మనం డ్రా చేయగలం. సో రెండు గేర్స్ మెషింగ్ అయ్యాయి, సో మీటింగ్ గేర్స్. సో దాంట్లో రెండు టీత్ తీసుకుంటున్నాం, ఒకటేమో పినియన్ గేర్ యొక్క టూత్, అలాగే ఇంకోటి ఏమో గేర్ యొక్క టూత్. ఈ రెండు కూడా సమ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయినాయి. సో రెండు పిచ్ సర్కిల్స్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ని మనం పిచ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఇక్కడ పిచ్ పాయింట్ దగ్గర సో రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్ టచ్ అయ్యాయి కదా, ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఒక కామన్ టాంజెంట్ అనేది మనం డ్రా చేయగలం. సో వీ కెన్ డ్రా ఏ కామన్ టాంజెంట్. ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఒక కామన్ టాంజెంట్ ఒక పిచ్ పాయింట్ దగ్గర డ్రా చేసాం. ఇది కామన్ టాంజెంట్. కామన్ టాంజెంట్ ఆఫ్ టూ టూత్ ప్రొఫైల్స్. టూ టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఒక కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేసాం. ఈ కామన్ టాంజెంట్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో కామన్ టాంజెంట్కి ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్, ఈ కామన్ టాంజెంట్ అనేది రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి పిచ్ పాయింట్ దగ్గర డ్రా చేసాము. దీనికి మనం ఒక కామన్ నార్మల్ డ్రా చేస్తున్నాము. సో లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓకే, సో టాంజెంట్కి కామన్ టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రెజర్ లైన్. ఇది ప్రెజర్ లైన్. సో ప్రెజర్ లైన్ అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ అలాంగ్ ద ప్రెజర్ లైన్ ఏమవుతుందంటే ఒక గేర్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంకొక గేర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో డ్రైవింగ్ గేర్ యొక్క అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది డ్రివెన్ గేర్కి అలాంగ్ ద ప్రెజర్ లైన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దాని గుండా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ అనేది అలాంగ్ కామన్ నార్మల్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఈ లైన్ అలాంగ్ ఈ లైన్ డైరెక్షన్లో ఒక గేర్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంకొక గేర్ మీద ఈ డైరెక్షన్లో పడుతుంది. సో దీన్ని ప్రెజర్ లైన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రెజర్ లైన్. So this is known as common normal at the point of contact of two mating gears. రెండు mating gears యొక్క common normal at the point of contact is known as pressure line or line of action. సో లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ గుండా మనకి ఒక గేర్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంకొక గేర్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలాంగ్ దట్ లైన్. సో నెక్స్ట్ సో రెండు పిచ్ సర్కిల్స్కి ఒక కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో ఇది పిచ్ సర్కిల్ ఆఫ్ పినియన్. సో పినియన్ యొక్క పిచ్ సర్కిల్ అనేది ఇది. ఇక్కడ ఇది పినియన్ అంటే పైన ఉన్న గేర్, ఇది మొత్తం పిచ్ సర్కిల్ అవుతుంది ఇది. సో గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్ అనేది పిచ్ సర్కిల్ ఆఫ్ పినియన్. సో ఇంకొక గేర్ ఉంది, అది బిగ్గర్ గేర్. సో దాని యొక్క పిచ్ సర్కిల్ అనేది ఓకే.
ఇది సెకండ్ గేర్ యొక్క పిచ్ సర్కిల్. సో దిస్ ఈస్ ద పిచ్ సర్కిల్ ఆఫ్ గేర్. సో రెండు పిచ్ సర్కిల్స్కు ఎక్కడ టచ్ అయినాయి? ఈ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ఈ ఈ సర్కిల్ గేర్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయినాయి, అంటే ఇది పిచ్ పాయింట్. సో ఎక్కడైతే రెండు పిచ్ సర్కిల్స్ టచ్ అవుతున్నాయో ఆ రెండు పిచ్ సర్కిల్కి అక్కడ ఒక కామన్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయగలరు. ఒక కామన్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయొచ్చు. దట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ this is the common tangent టు బోత్ పిచ్ సర్కిల్స్. రెండు పిచ్ సర్కిల్స్ కి ఉన్న కామన్ ట్యాంజెంట్ అనేది ఈ లైన్, ఈ బ్లూ కలర్ లైన్. సో ఇప్పుడు ప్రెజర్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్రెజర్ లైన్ అండ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ టు బోత్ పిచ్ సర్కిల్స్. రెండు పిచ్ సర్కిల్స్ కి ఉన్న కామన్ ట్యాంజెంట్ అనేది ఈ బ్లూ కలర్ లైన్, అలాగే ఈ ప్రెజర్ లైన్. సో ఎక్కడైతే మనకి అలాంగ్ ద ఏదైతే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉందో ఆ లైన్కి ఈ పిచ్ సర్కిల్కి ఈ యొక్క కామన్ ట్యాంజెంట్కి ఉన్న యాంగిల్ని మనం ప్రెజర్ యాంగిల్ అంటారు. ఈ లైన్ ఇక్కడ ప్రెజర్ యాంగిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ phi. ఓకే, ఒకసారి కింద డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇందాక డయాగ్రామ్ ఇది జస్ట్ ఇదేమో పినియన్, ఇదేమో గేర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో గేర్, ఇది బిగ్గర్గా ఉంది కదా సైజ్ కంపేర్ టు ఈ పినియన్. ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్ సమ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయినాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయినాయి, దీన్ని పిచ్ పాయింట్ అంటారు. సో ఒకదాని యొక్క పిచ్ సర్కిల్ అనేది ఇది, ఇంకొక దాని యొక్క పిచ్ సర్కిల్ అనేది ఇది. ఈ రెండు కూడా ఈ పిచ్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఈ రెండు సర్కిల్స్కి కామన్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసాం. అది ఏ లైన్ అంటే ఈ లైన్. దిస్ లైన్ ఈజ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ టు బోత్ పిచ్ సర్కిల్స్. రెండు పిచ్ సర్కిల్స్కి ఉన్న కామన్ ట్యాంజెంట్ అనేది ఈ లైన్. సో నెక్స్ట్ ఈ లైన్కి అండ్ కామన్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, అంటే ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఇక్కడ టచ్ అయినాయి. సో పిచ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్ కామన్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేశారు, అది ఈ లైన్. ఈ లైన్ అనేది కామన్ ట్యాంజెంట్ టు టూత్ ప్రొఫైల్స్, రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఉన్న కామన్ ట్యాంజెంట్ లైన్ అని. సో ఈ లైన్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేశారు, అది ఈ లైన్. సో ఈ లైన్ కామన్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర ఆ రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్కి కామన్ నార్మల్ డ్రా చేశారు, అది ఈ లైన్. ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య అంటే ఈ యాంగిల్ ఏమంటారంటే phi అంటారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రెజర్ యాంగిల్. సో అది ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ ప్రెజర్ లైన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ ప్రెజర్ లైన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో దీని డెఫినేషన్ అంటే కామన్ నార్మల్ at the point of contact of the two mating gears. Line of action or pressure line is the is defined as common normal రెండు
టూత్ ప్రొఫైల్స్కి ఉన్న కామన్ నార్మల్ అది ఎక్కడంటే ఎక్కడైతే రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయో అక్కడ. సో కామన్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టూ మేటింగ్ hairs is known as line of action or pressure line. సో ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తే బెటర్ మనకి. సో ఇది నార్మల్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎన్ అని రాద్దాం. సో కామన్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ సమ్ క్యాపిటల్ n కామా n లైన్ ఈస్ ద కామన్ నార్మల్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది అలాంగ్ ద ప్రెజర్ లైన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ రాదు. ఫోర్స్ ఆఫ్ ది డ్రైవింగ్ tooth exerts on the driven tooth along this line. Along the line of action. సో ఫోర్స్ అనేది అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఒక గేర్ నుంచి వచ్చిన ఫోర్స్ ఇంకో గేర్ మీదకి అలాంగ్ దట్ లైన్ అది ఎక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్విటీ అంటారు. Pressure angle or angle of obliquity. And it is denoted with phi. So pressure angle is defined as angle between the pressure line, angle between the pressure line or line of action, pressure line ki common tangent to both pitch circles. అది ఇక్కడ సపోజ్ సో ఇది కామన్ టాంజెంట్ ఈ లైన్ టీటీ. సో ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య ఉన్న ఈ యాంగిల్ని ఫై అంటారు. ఇదేమో కామన్ టాంజెంట్ టు బోత్ పిచ్ సర్కిల్స్, ఈ లైన్ ఏమో కామన్ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో వీటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని ప్రెజర్ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్విటీ అంటారు. Angle between the pressure line, suppose NN, and the common tangent to the pitch circles. Both pitch circles ఉన్న common tangent is known as pressure angle. So మనకి for more power transmission, సో ఎక్కువ పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే అలాగే బేరింగ్స్ మీద తక్కువ ప్రెజర్ పడాలి అంటే లెస్సర్ ప్రెజర్ ఆన్ బేరింగ్స్ సో more power transmission and lesser pressure on bearings
సో ఈ రెండు పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే సో మనకి ప్రెజర్ యాంగిల్ అనేది మినిమం ఉండాలి. సో స్మాల్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ఈజ్ రికమెండెడ్. సో స్మాలర్ ప్రెజర్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడే మనకి మోర్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది, అలాగే లెస్సర్ ప్రెజర్ ఆన్ ద బేరింగ్స్ ఉంటుంది. సో మనం యూజువల్గా స్టాండర్డ్ గేర్స్ అనేకి స్టాండర్డ్ ప్రెజర్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటాయంటే స్టాండర్డ్ ప్రెజర్ యాంగిల్స్ ఆర్ 20 degrees అండ్ 25 degrees. సో జనరల్గా గేర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు ఇంత ప్రెజర్ యాంగిల్ మెయింటైన్ అయ్యేలాగా వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. సో ప్రీవియస్గా ఓల్డెన్ డేస్లో 14.5 degrees తో గేర్స్ ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు, కాకపోతే ఇవి అంతకప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. ఇవి ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లెంత్ అంటారు. సో మీరు ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్లో సో మనకి పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే సి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి సో ఎంగేజ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో ఫస్ట్ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇవి రెండు గేర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎంగేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, అంటే మీటింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఎంగేజ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడి వరకు? ఇక్కడ వరకు ఎంగేజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి సి దగ్గర నుంచి సిపిడి ఇది మొత్తం కూడా ఒక లైన్. ఈ లైన్ ఏమంటారంటే పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటారు. అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ వరకు ఉన్న లెంత్ని ఏమంటారంటే మనకి పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటారు. సో పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఆర్ కాంటాక్ట్ లెంత్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని కూడా అంటారు. ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టూ mating gears, locus of the point of contact of two mating gears from the beginning of engagement in the beginning of engagement. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ సి టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఏముందంటే ఇక్కడ సి, ఇక్కడ డి అనే పాయింట్ ఉంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ డి. సో పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే
సి నుంచి డీకున్న మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ని మనం ఒకవేళ స్ట్రైట్ లైన్తో జాయిన్ చేస్తే ఆ మొత్తం లెంత్ని పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ కాంటాక్ట్ లెంత్ అంటారు. సో సిడి ఈజ్ నోన్ యాజ్ path of contact or contact length. C సో సి దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నారు. సో ఇది ఖచ్చితంగా పిచ్ పాయింట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ డి అనే పాయింట్. సో ఈ లోకస్ ఈ లైన్ మొత్తాన్ని పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటారు. సో సిడి అనేది పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది 2 వాల్యూస్ని కలిపితే వస్తుందని డిఫైన్ చేస్తారు. ఒకటేమో పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు, పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అండ్ పాత్ ఆఫ్ రిసెస్. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి పిచ్ పాయింట్ వరకు ఉన్నదాన్ని పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి పిచ్ పాయింట్ వరకు ఉన్నదాన్ని పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు. సి అనే పాయింట్ నుంచి పి వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ని పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఇది పిచ్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ డి ఉంది కదా, సో అక్కడ వరకు ఉన్నదాన్ని పాత్ ఆఫ్ రిసెస్ అంటారు. పాత్ ఆఫ్ రిసెస్. సో రెండు పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ప్లస్ పాత్ ఆఫ్ రిసెస్ని కలిపితే మనకి పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది. సో సి నుంచి పీకి ఉన్నది అంటే సి అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్, ఇదేమో పి అనేది పిచ్ పాయింట్. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి పిచ్ పాయింట్ వరకు ఉన్న ఈ లెంత్ని ఏమంటారంటే పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు. నెక్స్ట్ పిచ్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ డి వరకు ఉన్న పాత్ మొత్తం లెంత్ని పాత్ ఆఫ్ రిసెస్ అంటారు. సో ఈ రెండు పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ప్లస్ పాత్ ఆఫ్ రిసెస్ని కలిపితే మనకి పాత్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది. సో రెండు డెఫినేషన్స్ రాసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే. Path of approach is portion of path of contact. సో path of contact లో ఉన్న పోర్షన్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ టు ది పిచ్ పాయింట్. ఎక్కడైతే రెండు ఎంగేజ్ అవుతున్నాయో బిగినింగ్ అక్కడ నుంచి పిచ్ పాయింట్ ఒక డిస్టెన్స్ని పాత్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు. పాత్ ఆఫ్ రిసెస్ అంటే పిచ్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ వరకు ఉన్న పోర్షన్ని పాత్ ఆఫ్ రిసెస్. ఇక్కడేమో ఇది సిపి, ఇది path of recess is from pitch point to the end of engagement. So ikkada path of approach is the sum of path of approach ante ikkada cd is equal to path of contact. Path of contact is path of approach అంటే cp plus path of recess pd. So that is nothing but path of contact. ఓకే, ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను.
కొంచెం అవి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. స్టాండర్డ్ ప్రెజర్ యాంగిల్ వాల్యూస్. స్టాండర్డ్ ప్రెజర్ యాంగిల్ వాల్యూస్ 20 and 25 degrees are the standard pressure angles. సో ఓల్డెన్ డేస్లో యూజ్ చేసిన ప్రెజర్ యాంగిల్ వాల్యూస్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అవి ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. 14.5 degrees ఉండేది ఇదివరకు ప్రెజర్ యాంగిల్ గేర్స్ దగ్గర. నెక్స్ట్ ఏ లైన్ గుండా మనకి ఫోర్స్ అనేది ఎక్సెట్ అవుతుంది ఒక గేర్ నుంచి ఇంకో గేర్, ఆ లైన్ పేరేంటి? అలాంగ్ ద విచ్ లైన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ టూత్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డ్రివెన్ టూత్. ఒక లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ ప్రెజర్ లైన్. ప్రెజర్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? ప్రెజర్ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ and common tangent to both pitch circles is known as pressure angle. Path of approach, path of recess కలిపితే మనకి path of contact వస్తుంది. So module is the reciprocal of module is the reciprocal of okay, diametral pitch and it is done with some PD. ఓకే, ఇది మొత్తం ఒకసారి మీరు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్న ఒకసారి చూడండి. సో పెట్టిన పీడిఎఫ్ బాగా చదవండి, ఎందుకంటే ఇంకా ఇవే చాలా ఇంపార్టెంట్ గేర్స్లో. ఇది కొంచెం కష్టమైన కాన్సెప్టే, బట్ ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. అంటే కామన్ నార్మల్ అనేది యాక్చువల్గా ఎక్కడైతే రెండు టూత్ ప్రొఫైల్స్ టచ్ అయినాయో అక్కడ తీసుకోవాలి. కామన్ టాంజెంట్ అనేది రెండు పిచ్ సర్కిల్స్కి తీసుకోవాలి. సో వాటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ప్రెజర్ యాంగిల్ అంటారు. ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు అటెండెన్స్ సబ్మిట్ చేసి లీవ్ అవ్వండి.